पवित्र आत्मा आपके जीवन में आने के लिए పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీ జీవితంలో రావడానికి ఎలాంటి కండిషన్ లేదు, कोई भी कंडीशन नहीं है। पवित्र आत्मा उपवास करने से ही आएगा आप नहीं बोल सकते। పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఉపాసన చేస్తేనే మీ మీదికి వస్తాడు అని రాసి లేదు। ప్రైజ్ ది లార్డ్। ఓ కొత్తగా యేసుని నమ్మిన వ్యక్తి ఎంత పరిశుద్ధుడు। एक नया व्यक्ति जो मसीह में अभी अभी आ रहा है वो कितना पवित्र है, वो कितना उपवास किया, ఆయన ఎంత ఉపాసన చేసిన కొత్తగా క్రీస్తులో వచ్చే వ్యక్తి, ఆయన ఎంత భక్తిపరుడు, वो कितना भक्ति से भरा वाला व्यक्ति है जो मसीह में अभी अभी आ रहा है। ले బైబిల్లో లేని బోధలు చెప్తా ఉన్నారు ఈ మధ్య పాస్టర్లు। बाइबल में जो नहीं लिखा है वो चीज सिखा रहे पास्टर लोग, लेकिन बाइबल में यह जरूर लिखा है अगर आप यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र और अपना उद्धारकर्ता मानते हो, वो बिना पवित्र आत्मा के आप बोल ही नहीं सकते। కానీ బైబిల్లో రాసిన మాట ఏంటంటే నువ్వు గనుక యేసయ్యని సొంత రక్షకుడుగా అంగీకరిస్తే, యేసయ్యే దైవ కుమారుడు అని నువ్వు నమ్మితే, వితౌట్ ఈ యేసయ్యని అలా అనడానికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు లేనిది నువ్వు అనలేవు ఆట। ఆయన ఉంటేనే అనగలుగుతావు। वो रहने से ही बोल पाएंगे। जब उन लोग खराब ही थे तभी उनको दिया, तब जाके आए हैं। ఎప్పుడైతే వాళ్ళు చెడిపోయి ఉండేనో అప్పుడే నా పరిశుద్ధాత్మను వాళ్ళకి ఇచ్చిన, అందుకే వాళ్ళు వచ్చి సంఘాల్లో కూకుంటాం। ఇప్పుడు సంఘంలో వచ్చినావు అంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీ జీవితంలో కార్యం చేస్తాడని వచ్చినావు। अगर आप कलीसिया में आके बैठे हैं तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है, तब जाके आप इधर आके बैठे हैं। లేకపోతే పరిశుద్ధాత్మ లేకపోతే మీకు దేవుడి కాడికి రాబుద్ధి కాదు। अगर पवित्र आत्मा आपके जीवन में नहीं है आपको चर्च आने का दिल नहीं करेगा, आपको पाप करने में मजा आएगा। अगर कोई पाप करके भी खुश नहीं है इसका मतलब क्या है, उसके अंदर पवित्र आत्मा काम कर रहा है। మీకు పాపం చేసేట్లో సమరం వస్తుంది, సంతోషం వస్తుంది। అగర్ పాపం చేసి కూడా నువ్వు సంబరపడిపోతలేవంటే నీలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు కార్యం చేస్తాడు। ప్రైజ్ ది లార్డ్, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों को परेशान करता है, परमेश्वर के लोगों को चुनौती देता है। ఎవరైతే దేవుని ప్రజలని హింసిస్తారో, వాళ్ళకు ఛాలెంజ్ చేస్తారో, దేవుడు వాళ్లకు రాసి పెట్టిన శిక్ష मरणमु। परमेश्वर उनके लिए जो लिखे रखा है वो मौत है। जो परमेश्वर के लोगों को सताते हैं दो प्रकार से मर जाएंगे। ఎవరైతే దేవుని బిడ్డలని హింసిస్తారో వాళ్ళు రెండు రీతిలుగా చనిపోతారు। మొదటిగా शरीर पరంగా शारीरिक रूप से मर सकते हैं, दूसरे आध्यात्मिक रीति से मर सकते हैं, ఆత్మీయ పరంగా చనిపోతారు। వాళ్ళు గనుక ఆధ్యాత్మిక రీతిగా చనిపోయిననుకో క్రీస్తుని అమడించే వాళ్ళుగా మారుతారు। आत्मिक रीति से मरने से इसका मतलब उनका आत्मिकता मर जाएगा, उन लोग मसीह में आ जाएंगे, कहने का तात्पर्य। अगर उन लोग आध्यात्मिक रीति से मरेंगे तो मसीह में आ जाएंगे, उनका धार्मिक कार्य खत्म। उन लोग अपने धार्मिक कार्यों के कारण हमको सता रहे थे। अच्छे से सुनना, వాళ్ళు కనుక వాళ్ళ क्या बोलना चाहिए, నీతి ప్రకారం వాళ్ళ స్వనీతి ప్రకారం మనని హింసిస్తే మాత్రము
ఖచ్చితంగా వాళ్ళు చచ్చిపోతారు. ప్రభు को धन्यवाद हो. आप सबों को जय मसीह. దేవునికి స్తోత్రం. మీ అందరికీ వందనాలు. దేవుని కృప మరోసారి మీ మధ్యకి వాక్యం చెప్పడానికి దేవుడు మంచి సమయం ఇచ్చింది. ప్రభు का ये अनुग्रह है कि आप लोगों के बीच में वचन बताने के लिए खुदा सहायता किया. ఇవాళ నేను వాక్యము చదువుతా ఉంటే आराधन जेपीएंगा जब मैं वचन पढ़ रहा था और आराधना करा रहा था तो मेरे को खुदा कुछ चीज़ को बताया. నాకు దేవుడు కొన్ని మాటలు చెప్పిండు. ఆ మాటల్లోనే ఒక మాట ఏంటి అంటే 2025లో మీ సంఘం డబల్ కాబోతుంది, సంఘాస్తులు డబల్ కాబోతున్నారు అని చెప్పిండు. నేను నమ్మలేకపోతానా? నమ్ముడైతే లేదు. కానీ ఒక్కటి మాత్రం నమ్ముతా, అన్నోడు దేవుడు, ఆయన మనిషి కాదు. అయితే ఆయన చేస్తాడు. రెండో మాట ఏమన్నాడంటే నేను అందరికీ పరిశుద్ధ ఆత్మని ఇవ్వబోతున్నా, వాళ్ళతో చెప్పు. अच्छे से सुनना. पहला बात यीशु मसीह बोला मुझको आज आराधना के बीच में 2025 में मैं आपका कलीसिया को डबल करने वाला हूँ या लोगों को डबल करने वाला हूँ बोला. मैं यकीन नहीं किया, लेकिन वो कर सकता है. हमारे यकीन करने से कुछ नहीं होता है. मैं यकीन तो ये भी नहीं किया था कि मेरे को गोरी लड़की से शादी होगा, और यकीन ये भी नहीं किया था कि मेरे को BMW मिलेगा. हुआ ना? तो मेरे यकीन करने से कुछ नहीं होता, उसके करने से होता है. और आज भी कभी कभी यकीन नहीं होता है कि ये हमारा चर्च है. मैं खुद को यकीन दिलाऊं पड़ा, हाँ ये तेरा ही चर्च है, मैं सपना देख रहा हूँ लगते रहते. रंडोटी दूसरा बात कि मैं सबको पवित्र आत्मा आज देने जा रहा हूँ. मेरा क्वेश्चन था, आप सबको कैसा पवित्र आत्मा दे सकते हैं? आप सबको कैसा पवित्र आत्मा दे सकते हैं? यहाँ पे कुछ अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं. मैं तो नहीं जानता, तू जानता. तू सबको कैसा पवित्र आत्मा दे सकता है? ఇక్కడ కొందరు మంచోళ్ళు ఉన్నారు, కొందరు చెడ్డోళ్ళు ఉన్నారు. కొందరు నీ మాట మీద నడిచే వాళ్ళు ఉన్నారు, కొందరు నడవని వాళ్ళు ఉన్నారు. మరి నువ్వు అందరికీ ఎట్లా పరిశుద్ధాత్మ ఇస్తావు? मेरा क्वेश्चन था खुदा से. तो అప్పుడు దేవుడు చెప్పిన మాట ఏంటంటే, ప్రభు क्या बताया, जब उन लोग खराब ही थे तभी उनको दिया, तब जाके आए हैं. ఎప్పుడైతే వాళ్ళు చెడిపోయి ఉండేనా అప్పుడే నా పరిశుద్ధాత్మను వాళ్ళకి ఇచ్చిన. అందుకే వాళ్ళు సంఘాల్లో కూకుంటాను. ఇప్పుడు సంఘంలో వచ్చినావు అంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీ జీవితంలో కార్యం చేస్తాడని వచ్చినావు. अगर आप कलीसिया में आके बैठे हैं तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है, तब जाके आप इधर आके बैठे हैं. లేకపోతే పరిశుద్ధ ఆత్మ లేకపోతే మీకు దేవుడి కాడికి రాబుద్ధి కాదు. अगर पवित्र आत्मा आपके जीवन में नहीं है, आपको चर्च आने का दिल नहीं करेगा. आपको पाप करने में मजा आएगा. अगर कोई पाप करके भी खुश नहीं है, इसका मतलब क्या है? उसके अंदर पवित्र आत्मा काम कर रहा है. మీకు పాపం చేసేట్లో సమరం వస్తుంది, సంతోషం వస్తుంది. అగర్ పాపం చేసి కూడా నువ్వు సంబరపడిపోతలేవంటే నీలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు కార్యం చేస్తాడు. ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్.
అపోస్తుల కార్యం మొదటి అధ్యాయం 15 वाक्य, प्रेरितों का काम उसका पहला अध्याय उसका 15 वचन। उन्हीं दिनों में पतरस अपने भाइयों के बीच में जो 120 व्यक्ति के लगभग थे खड़ा होकर कहने लगा। कल మూసుకోవాలి అయా చెప్పబోతున్న వాక్యము నా సైడ్ నుండి కాదయా, बताने वाला वचन पिता वो मेरी साइड से नहीं, तू अपने इच्छा के अनुसार बोलना। నువ్వు నీ దయతో నీ సొంత కోరికతో నీ చిత్త ప్రకారం అను తండ్రి। చెప్పబోతున్న వాక్యము ఈ బిడ్డలకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉండునుగాక। बताने वाला वचन सुनने वाले लोगों के लिए आशीष का कारण हो। एक भी वचन मेरी ओर से ना, ఒక్క వాక్యం కూడా నా సైడ్ నుండి ఉండకుండా ప్రతి వాక్యము నీ సైడ్ నుండి ఉండడానికి సాయం చేయి। हर एक वचन तेरी ओर से होने के लिए सहायता करना। तो अपनी दया से हमारे बीच में आकर बोल और बातचीत करना। నీ దయతో నువ్వు మా మధ్యలోకి వచ్చి నా లోపలుండి మాట్లాడు తండ్రి। మాట్లాడేవాడిని నేనైనా మాట్లాడేవాడివి నువ్వు ఉండునుగాక। पिता बोलने वाला मैं हूं लेकिन मेरे अंदर से बोलने वाला तू हो। पिता సహాయత కర్, సహాయం చేయి తండ్రి। ఈ చిన్న ప్రార్థన యేసు పేరిట అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి। ये छोटा सा दुआ यीशु नाम से मांगते हैं पिता, आमीन, हालेलुया। प्रेरितों का काम पहला का 15 में लिखा है, उन्हीं दिनों में पतरस अपने भाइयों के बीच में जो 120 के लगभग थे खड़ा होकर कहने लगा। అప్పుడు ఆ కాలమందు ఆ దినాలందు యేసయ్య స్వర్గారోహణమైన తర్వాత అపోస్తులైన పత్రసు పేతురు గారు తన 120 సహోదరుల మధ్యలో నిలబడి ఈలాగా అంటాడట। ఏలాగా, हे भाइयों, आवश्यकता की पवित्र शास्त्र का वह लेख पूरा हो जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यहूदा के विषय में जो यीशु के पकड़वाने वालों का अगुवा था पहले से कहा था। సహోదరులారా, దేవుడి వాక్యము సెలవిచ్చినట్టుగా దావూదు ఏ రీతిగా తన యహూదా గురించి, యేసయ్యను బట్టి ఇచ్చిన యహూదా ఇస్కరోతి యహూదా గురించి ఎలాగా దావూదు ప్రవచించాడో ఆ లేఖనాలు పూర్తి కాబోతున్నాయి అయినాయి అని చెప్పిండు। ఏమైందట, क्योंकि वहां तो हम में से गिना गया और हम सेवकाई में भागीदारी हुआ। उसने अधर्म की कमाई से खेत मोल लिया और सिर के बल गिरा और उसका पेट फट गया, उसकी सब अतड़ियां निकल पड़ी। इस बात को यरूशलेम के सब रहने वाले जान गए, यहाँ तक कि उस खेत का नाम उसकी भाषा में अकल दमा और खेल अर्थात लहू का खेत पड़ा। ఏమంటున్నాడంటే, ఆయన దేవుని నమ్మిన డబ్బులతో ఒక చిన్న పొలాన్ని కొన్నాడు, ఒక ల్యాండ్ని కొన్నాడట। ఆ ల్యాండ్లో ఆయనే ఉరిపెట్టుకొని చస్తే ఆయన ఇలా ఉల్టా పడేసి, అంటే రిటర్న్గా ఇట్లా రివర్స్గా పడి బొత్త బలిగి పేగులన్నీ వెళ్ళిపోయినాయట। ఆ పొలాన్ని ఆ ప్రజలు అకల్దమా అంటలు, అది ఆ భాషలో రాసి ఉన్న పదమమ్మ। దానికి అర్థం ఏంటంటే లహూకా ఖేత్, రక్తం గల్ల పొలం అట। ఎవరి రక్తం గల్ల పొలము? 2 రక్తాలు కనిపిస్తాయి। మొదటిగా యహూదా ఇస్కరోతి రక్తం, ఆయన రక్తం ఆడ చిందింపబడ్డది కాబట్టి। రెండోటిగా యేసయ్య రక్తం। అయితే యేసయ్య రక్తం గురించి ఆడ మాట్లాడి లేదు। ఆ రక్తం గల్ల పొలం అని ఎవరి గురించి మాట్లాడినదంటే యహూదా ఇస్కరోతి రక్తం గల్ల పొలము, లహూ కా ఖేత్।
ये यीशु मसीह के लहू के बारे में बात नहीं किया गया। वहां पे यहूदा इस्करियोती का लहू बहाया गया था, उसके लहू के बारे में बताया गया। నేను అనద్దు అనుకున్నా, వచ్చిందైతే అంటున్నా। मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन बोलने का परिस्थिति आया, बोल रहा हूं। जो कोई परमेश्वर के लोगों को परेशान करता है, परमेश्वर के लोगों को चुनौती देता है, ఎవరైతే దేవుని ప్రజలని హింసిస్తారో, వాళ్ళకు ఛాలెంజ్ చేస్తారో, దేవుడు వాళ్లకు రాసి పెట్టిన శిక్ష మరణము। परमेश्वर उनके लिए जो लिखे रखा है वो मौत है। जो परमेश्वर के लोगों को सताते हैं, दो प्रकार से मर जाएंगे। ఎవరైతే దేవుని బిడ్డలని హింసిస్తారో వాళ్ళు రెండు రీతిలుగా చనిపోతారు। మొదటిగా शरीर पరంగా, शारीरिक रूप से मर सकते हैं। दूसरे आध्यात्मिक रीति से मर सकते हैं, ఆత్మీయ పరంగా చనిపోతారు। వాళ్ళు గనుక ఆధ్యాత్మిక రీతిగా చనిపోయిననుకో క్రీస్తుని అమడించే వాళ్ళుగా మారుతారు। आत्मिक रीति से मरने से, इसका मतलब उनका आत्मिकता मर जाएगा, उन लोग मसीह में आ जाएंगे, कहने का तात्पर्य। अगर उन लोग आध्यात्मिक रीति से मरेंगे तो मसीह में आ जाएंगे, उनका धार्मिक कार्य खत्म। उन लोग अपने धार्मिक कार्यों के कारण हमको सता रहे थे। अच्छे से सुनना, వాళ్ళు గనుక వాళ్ళ क्या बोलना चाहिए, నీతి ప్రకారం, వాళ్ళ స్వనీతి ప్రకారం మనని హింసిస్తే మాత్రము ఖచ్చితంగా వాళ్ళు చచ్చిపోతారు। ఇది యేసయ్య చెప్పిన మాట, నేను చెప్తలే, నాకు ముందే చెప్పిండు। నేను ఇక్కడికి వచ్చిందంటే ఈ స్థలం గురించే ఎక్కువ ఆలోచిస్తూ ఉంటా। मेरे को पहले ही बताया, मैं जब भी आता हूँ इस ज़मीन के बारे में ही सोचता हूँ, और मेरे दिमाग में इस ज़मीन का ऐसा छवि है जैसे कोई अपनी बीवी को खोया हो। ఈ స్థలం అంటే దానికి ఎట్లా దుఃఖం ఉంటే, ఒక భర్త కనుక తన భార్యని కోల్పోతే ఎంత దుఃఖం ఉంటుందో అంత దుఃఖం ఈ స్థలాన్ని చూసిన ప్రతిసారి। అయితే వచ్చిందంటే ఈ స్థలాన్ని చూసినప్పుడు నాకు బహు దుఃఖం వస్తుంది। అప్పుడు దేవుడు నాకు ये पॉजिटिव మాట చెప్పడు బిడ్డ। मेरे को खुदा कोई पॉजिटिव बात तो नहीं बताता है, जबकि खुदा सकारात्मक खुदा है। సకారాత్మక దేవుడు, పాజిటివ్ గల దేవుడు, నెగటివ్ గల దేవుడు కాదు। ఆయన పాపులనే క్షమించే దేవుడు, वो पापियों को ही क्षमा करने वाला परमेश्वर है। क्यों वो इतना नेगेटिव बात करता है, मैं सोचने से इन दिनों पता चला। ఎందుకు దేవుడు అంత నెగటివ్గా మాట్లాడుతాడు అని నేను ఆలోచిస్తే నాకు ఈ రోజులలో నేర్చుకున్న మాట ఏంది అంటే, యెరూషలేములో ఉన్న వాళ్ళందరూ కలిసి యేసయ్యని చంపి పడేశారు। यरूशलेम में जितने लोग थे वो सब यीशु मसीह को मार डाले। 40 साल के अंदर यरूशलेम वाले कौन थे बेटा बताओ? यरूशलेम वाले कौन थे? मेरे को खुजाता है यहां पे, बताओ। यरूशलेमలో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు? యూదులు, यहूदा गोत्र के लोग, इजरायली लोग, जिनको परमेश्वर मिस्र से लेकर ఎవరినైతే దేవుడు ఐగుప్తు నుండి తెచ్చిండో వాళ్ళంటే దేవునికి ఏంటి పిచ్చి। యూదులన్నా కానీ ఇజ్రాయేలులు అన్నా కానీ దేవునికి పిచ్చాట, పిచ్చి ప్రేమ। इजरायली बोलो, यहूदी बोलो,
परमेश्वर को उन लोगों से बहुत मोहब्बत था। यीशु मसीह स्वयं से क्लेम करता है, येसे तన నోటితో చెప్తున్నాడు, నేను వేరే జాతి వాళ్ళ గురించి రాలేదు, मैं दूसरे जाति के लोगों के लिए नहीं आया। యేసు మసీ खुद के मुंह से बोल रहा है। యేసయ్య సొంత నోటితో అంటాడు, అంటే యేసయ్య కూడా ఆ యహూదులను రక్షించడానికే వచ్చిండు। यीशु मसीह भी उन यहूदियों को बचाने ही आया, लेकिन जब यहूदी यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किए, क्रूस पर चढ़ाए, యేసయ్యని వాళ్ళు నమ్మలేదు, యేసయ్యని సిలువేసినప్పుడు యేసయ్య తన సిలువేయక ముందు ఈ లోకముని एक्सेप्ट చేసిండాట। इस संसार के लोगों को वो स्वीकार लिया। అందుకే నీకు నాకు రక్షణ, इसलिए आपको और मेरे को उद्धार। मुद्दा ये नहीं है कि आपको मेरे को उद्धार कैसा मिला, मुद्दा ये है बराबर 40 साल के अंदर పర్ఫెక్ట్ 40 సంవత్సరాల లోపల ఎంతగా ప్రేమిస్తాడు కదా దేవుడు ఇజ్రాయేలుని। कितना प्रेम करता है ना परमेश्वर इजरायलियों को। మూడు తియాయిల 2 తియాయిలు అంటే ఒక 70% ఇజ్రాయేలులని రంపలు తొడగోపించిండు। 70% इजरायलियों को हारी मन से कटवाया। उनसे प्रेम करता है ना, कटवाने का क्या जरूरत है? क्यों कटवाया मालूम? मैं तुमको बदलने के लिए मेरा बेटा को भेजा, तुम लोग बदलना छोड़ के तुम लोग मेरे बेटे को मार डाले हो। నేను మీరు మారాలి అని నా కొడుకుని సొంత కుమారుని పంపాను, మీరు మారుడు పెట్టండి, ఆయనని చంపి పడేశారు। ఆయన చావుకు మీ చావే పరిష్కారము। उसके मौत के लिए तेरा मौत ही क्या है, तुम्हारा मौत ही क्या है, एक अच्छा सबक है। इसलिए इजरायलियों को मार डाला। दुनिया में सबसे ज़्यादा किसी से खुदा प्रेम करता है तो वो इजरायली थे, अब नहीं है। లోకములో దేవుడు అందరికన్నా ఎక్కువగా ఎవరినన్నా ప్రేమించేది అంటే ఆల్ ఇజ్రాయేలీలు। ఇప్పుడు కాదు, ఇప్పుడు అందరిని ప్రేమిస్తాను। అయితే చెప్పబోతున్న మాట ఏంటంటే, ఆయన సొంత శిష్యుడే ఆయనను పట్టిస్తే ఆయన కడుపు పలిగి చచ్చిపోయిండాట। ఉరి పెట్టుకున్నాడు, ఉరి తాడు తెగింది, కడుపు పలిగి చచ్చిపోయాడు। रस्सी भी साथ नहीं दिया खुदा को धोखा देने के बाद। ఆయన సొంత కొడుకుని పట్టించిన యూదా ఇస్కరియోతు సొంత శిష్యుడే కదా, ఉరిపెట్టుకుంటే ఆ తాడు తెగి కడుపు పలిగి చచ్చిపోయిందట। ఆ తాడు ఇంత ఏం చేయలేదు, సహాయం చేయలేదు మరణిస్తాందుకు। నువ్వు కడుపు గురించే ఈ డబ్బులను ఆశించినావు కదా, ఆ కడుపునే బలగొడతా బిడ్డ। जिस पेट के लिए बोलते ना पापी पेट के लिए सब करते हैं, ये भी पापी पेट के लिए किया, इसलिए खुदा उस पापी पेट को ही फाड़ के रख दिया। वही चीज मैं बोलना चाह रहा था, इसलिए सब समझा रहा हूं। निसंगानी निसंग स्थलानी తీసుకున్నోడు 2 टाइप से मरेगा, 2 तरीके से मरेगा। आपका कलिशा के जमीन को लिया वाला, आपका बोले आप अकेला का नहीं है, पूरे भारत देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी कलिशा है, कहीं भी कलिशा है। मैं सबका बात कर रहा हूं, इस एक जगह का नहीं। आपने कलिशा के साथ छेड़खानी किया है तो यीशु मसीह की बीवी को छेड़ा है। సంఘం తోటి పాపిష్టి కార్యాలు చేసినవా, ఆ యేసయ్య వధువుని, ఆ యేసయ్య భార్యనే నువ్వు ముట్టుకున్నావు। ఆయనని ముట్టుకున్నా నడుతుంది కానీ ఆయన భార్యను ముట్టుకుంటే నడవదు సారు। ఏ పురుషునికి తట్టుకోలేడు। నువ్వు నా భార్యను ముట్టుకుంటావా? समझ रहे?
कोई भी पुरुष खुद को भी मारो चलेगा, लेकिन अगर उसकी बीवी को छूने से बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो मेरी बीवी को छू नहीं सकता। यीशु मसीह को मार डाले, यीशु मसीह माफ करके चला गया। ఏసేని చంపేసిండ్రు, ఏసయ్య వాళ్ళని క్షమించి వదిలేసిండు. కానీ ఆయన సంఘాన్ని ముట్టుకుంటే మాత్రం అన్నాడు, జో తుజే छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है. ఎవరైతే నిన్ను ముడతారో వాళ్ళ కనుగుడ్డుని ముట్టినట్టే. ఏంటంటే మనం ఒక మాట అంటాం కదా, ఇప్పుడు ఇద్దరు కొడుకులు ఉన్నాడు అనుకో, తల్లిని పోయి అమ్మా మా ఇద్దట్లో నువ్వు ఎవరిని ప్రేమిస్తున్నావు అమ్మా అని అడిగారు అనుకో, అమ్మేమంటారు, వీళ్ళిద్దరూ ना రెండు కళ్ళలాంటోళ్ళు. अगर किसी माँ को जाके पूछोगे, दो बेटे लोग हैं, दो बेटे जाके पूछ रहे माँ आप हम दोनों में किसको ज्यादा प्रेम करते हो, माँ क्या बोलेगी, बेटा तुम मेरे दोनों आंख जैसे हो, मैं तुम दोनों को प्रेम करती हूं. అవునా కాదా? అందుకే అన్నాడు, ఈ సంఘం ఎవలాట, తన కన్ను గుడ్డు లాంటిది. సంఘ బిడ్డలు ఎవలాట, తన కన్ను అంత అంత ప్రేమ అన్నమాట నువ్వంటే, अंत प्रेम नुवंटे वो आपसे कितना प्रेम करता है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि वो आपको अपना आंख मानता है. वो आपको अपना आंख मानता है, इतना प्रेम करता है. और कोई आपके आंख को छुएगा, आप छूने देंगे? कितना मुश्किल हो जाता है कीड़ा निकालने के टाइम में, आंख में कीड़ा गिर जाए तो ऐसा 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 కళ్ళలో ఒక చిన్న పురుగు పడితే ఎంత ఎంత ఇబ్బంది అయిపోతుంది, తీయడానికి వెళ్ళాలని తిత్తందుకు ఇటు 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 ఇట్లా టక్కడక్కడ కొడతాం. అంతగా ప్రేమిస్తాడు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. రాసించుకోండి, वो हर शख्स जो मसीहों को सताता परेशान करता है, पहला चीज वो अपना धर्म छोड़ के, अपना जाति छोड़ के, अपना भाषा छोड़ के वो उसमें मर के यीशु में आ जाएगा. आमेन. మొదటి మాట, ఎవరైతే సంఘాన్ని హింసిస్తారో ఆయన తన కులంలో చచ్చిపోయి, తన జాతిలో చచ్చిపోయి, తన 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 రిలీజన్లో చచ్చిపోయి, మతంలో చచ్చిపోయి క్రీస్తుని మడిస్తాడు. మొదటి మరణం అది అదే. రెండో మరణం दारुण. दूसरा मौत बहुत कठिन है. तू यहां भी मरेगा, वहां भी मरेगा, నువ్వు ఇక్కడ చేస్తావు అక్కడ చేస్తావు. कुछ लोगों को दर्शन में यहूदा इस्करियोती नरक में दिखा. కొందరికి దర్శనంలో యహూదా ఇస్కరియోతి నరకంలో కనిపించిండట. 3.5 సంవత్సరాలు యేసయ్యతో పరిచర్యలో పాలిబాకాస్తుడుగా ఉన్నవాడే. यहाँ भी लिखा है हमारे साथ वो सहभागी था, 17वां वचन, क्योंकि वह तो हम में गिना गया और इस सेवकाई में सहभागी हुआ. 3.5 साल यीशु मसीह के साथ परमेश्वर के सेवा में सहभागी होके रहा वाला व्यक्ति है, लेकिन पेट के लिए सोचा, पेट फट के मर गया. పొట్ట తిప్పళ్ళు అని పొట్ట గురించి ఆలోచించిండు, పొట్ట బలిగి చచ్చిపోయిండట. जागृता, सतर्क हो जाओ कलीसिया को सताने वालों, कलीसिया को सताने वाले सतर्क हो जाए. तो उसकी दुल्हन को छू रहा है, నువ్వు తన సంఘాన్ని తన వధువుని ముడుతున్నావు, ఏ భర్త తట్టుకోలేడు. अमोनी लोग बाइबल में है, इजरायलियों को हमेशा सताते रहते थे. अमोनी लोग बाइबल में, सिर्फ बाइबल में ही है, अभी दुनिया में नहीं है अमोनी लोग. అమోని అనే ప్రజలు లూతు గర్భంలో పుట్టిన ఇద్దరు బిడ్డలకు పుట్టిన కొడుకులు, మోహాబీలు, అమోనీయులు. బైబిల్లోనే ఉన్నారు, రియల్ లైఫ్లో లేరు. దేవుడు వాళ్ళని ఎప్పుడో హతమార్చిండట. ఎందుకు? వాళ్ళు ఇజ్రాయెల్లోనే అప్పటికి
పాడు చేయాలని చూసేవాళ్ళు. సావుల్ని ఎన్నుకున్నదే అమోనుల్ని సర్వనాశనం చేయడానికి. साउल राजा को इसलिए चुना कि वो अमोनियों को एकदम सर्वनाश करने के लिए, समझ में आ रहा है? उसका क्या बोलना चाहिए, उसका जानवर, उसके बाल बच्चे, उसका सब कुछ जला के तबाह करने के लिए साउल राजा को चुना गया था. దేవుడు తట్టుకోలేడు ఇజ్రాయేలును ముడితే. ఏసాయిని ఇజ్రాయేలును ముడితే ఇజ్రాయేలునే వదలలేడు. परमेश्वर बर्दाश्त नहीं कर सकता इजरायलियों को कोई छूता है तो. और जब इजरायली यीशु मसीह को छुए, इजरायलियों को बर्दाश्त नहीं किया यीशु मसीह छूने के कारण. तो हमारे भारत में ही नहीं, बहुत सारे देशों में, మన భారతదేశంలో చాలా దేశాలలో क्रिश्चियनों को छूरे आप, मसीहों को छूरे आप. सतर्क हो जाना. यहूदा इस्करियोती का जिंदगी आज से आपके साथ जुड़ जाता है, रिलीज करने का देरी रहता है. जो तू पृथ्वी पे बांधेगा वो स्वर्ग में बांधेगा. वहां बिल्कुल ये नहीं लिखा है धर्मी पृथ्वी पे बांधेगा तो स्वर्ग में बंधेगा. वहां पे बिल्कुल ये नहीं लिखा है क्रिश्चियन पृथ्वी में बांधने से स्वर्ग में बांधा जाएगा. लिखा है ఏదైతే మనము ఈ లోకంలో కడతామో అది పరలోక రాజ్యంలో కట్టబడుతుందట. ఆడ రాసి లేదు నీతిమంతుడు కడితేనే కడతా అని, క్రైస్తవుడు కడితేనే కడతా అని. ఒక తండ్రి గనక తన కుమారునికి శ్రాపాన్ని కడితే వాడు ఏ మతం వాడన్నా కానీ ఆ కుమారునికి ఆ శ్రాపం తగులుద్ది. अगर एक बाप अपने बेटे को श्राप देता रहता है, वो किसी भी धर्म का हो, वो श्राप उस बेटे को लगेगा. क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा है तो जो यहां बांधता है वहां बांधा जाए. నువ్వు ఏదైతే ఇక్కడ కడతానో బైబిల్లో రాసి ఉంది, ఏదైతే నువ్వు ఇక్కడ కడతావో అది ఆడ రాయబడుతుంది, ఆడగట్టబడుతుంది. ప్రైజ్ ది లార్డ్. నేను క్రైస్తవులను హింసించే వాళ్ళతో కట్టబెడుతున్నా. యహూదా ఇస్కరియోతి లైఫ్ ఇయాట్ నుండి मारिपोनली मरणिंचुंडी. मैं एकदम सूट आदमी हूं. बदल जाओ या मर जाओ. मैं एकदम क्लियर और सूट बोलने वाला व्यक्ति हूं. या तो मसीहों को सताना छोड़ दो, या तो मसीह में आ जाओ. दोनों ही कंडीशन में बचोगे. अब मैं अपने मुद्दे पे आता हूं. लास्ट दूसरा अध्याय का पहला वचन पढ़ लो बेटा. जब पेंतीकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठा थे. మంచి గినాలే. పెంతికోస్త్ అన్న పదానికి అర్థమైంది. పెంతికోస్త్ దినం వచ్చిన రోజట వాళ్ళందరూ ఒకే కాడ ఉండేనాట. पेंतीकोस्त अन्न दानिक अर्थमु संघम कादु बिड्डा, चर्च नहीं है. हम लोग बोल सकते हैं कलीसिया है. नहीं. पेंतीकोस्त का अर्थ होता है 50वां दिन, जिसको जुबली भी बोलते हैं. इसलिए सिल्वर जुबली बोलने से, जुबली शब्द ग्रीक या इब्रू शब्द है. जुबली बोलने से एक्चुअल में होता है 50. अब दुनिया में सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली बोलते हैं, लेकिन जुबली बोलने से ही होता है 50. जुबली अंटे 50వ రోజు బైబిల్ ప్రకారం. ఇబ్రూ భాషలో జూబ్లీ అంటే 50. ఇంకా ఈ లోకం వాళ్ళు సిల్వర్ జూబ్లీ, గోల్డెన్ జూబ్లీ అని వాళ్ళు ఏదేదో చేసుకుంటూ ఉంటారు. అది పక్కన పెట్టేద్దాం. అయితే పెంతికోస్త్ అన్న 50వ రోజు దినమే. ఎప్పటి నుంచి 50 రోజులు? యేసయ్య మరణించి తిరిగి లేచిన రోజు నుండి 50 రోజులు. ये पेंतीकोस्त जो 50 है, ये 50वां दिन जो है, ये कब से है? यीशु मसीह मर के जी उठा दिन से 50वां दिन. मर के जी उठने के बाद 40 दिन 500 से ज्यादा लोगों को दिखकर स्वर्गारोहण हो गया. 40 రోజులు మరణించి తిరిగి లేచిన తర్వాత 40 రోజు 500 కన్నా ఎక్కువ మందికి కనిపించి
పరలోకముకి స్వర్గారోహణమైందట. ఆ 40 రోజుల నుండి 10 రోజులు ఏవైతున్నాయో ఈ అపోస్తులు యేసయ్య 12 మంది శిష్యులు ప్రార్థనలో గడుపుతున్నారు. 40 दिन स्वर्गारोहण होने के 40 दिन के बाद से मीन्स स्वर्गारोहण हुए वो 40वां दिन था. उसके बाद 10 दिनों तक यीशु मसीह के 12 चेले लोग प्रार्थना करते एक जगह समय बिता रहे थे. वो 10 दिनों का लास्ट दिन है पेंतिकोस्तल का दिन. खुदा बोला था मैं पिता के पास जाऊंगा. ऐसे నేను తండ్రి యుద్ధకి వెళ్తాను. मैं जब पवित्र मैं पिता के पास जाऊंगा तो तुम्हारे लिए सहायक भेजूंगा. నేను తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు మీ గురించి సహాయకుణ్ణి పంపుతా. ఆ సహాయకుడే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు. वो सहायक ही पवित्र आत्मा है. प्रेज़ द लॉर्ड. पहले भी पवित्र आत्मा यीशु मसीह पे उतरा था. ముందు కూడా పరిశుద్ధాత్మ యేసయ్య మీద దిగింది. అయితే ఆ ఫ్లో ఏదైతుందో పరిశుద్ధాత్మ ప్రవాహం ఏదైతుందో पहले जब यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा कबूतर के नाई उतरा था, वो जो सामर्थ का प्रवाह एक लहर जो था वो यीशु मसीह से निकल के बहता था. అది యేసయ్యలో నుండి పారేదన్నమాట ఆ ప్రవాహం. యేసయ్యలో నుండి శిష్యులకు వచ్చింది, శిష్యుల్లో నుండి కొందరికి వెళ్ళిందన్నమాట. యేసయ్య మరణించక ముందు यीशु मसीह से शिष्यों के बीच में आया, शिष्य लोगों से थोड़े थोड़े लोगों के बीच में गया जब यीशु मसीह जिंदा थे. కానీ యేసయ్య మరణించి తిరిగి లేచి 40వ రోజు పరలోక రాజ్యానికి వెళ్ళినాక ఆడి నుండి వచ్చింది 10 రోజుల తర్వాత అదాని అంటలు పెంతికోస్తల్ దినం. यीशु मसीह मर के तीसरे दिन जी उठ के 40वां दिन स्वर्गारोहण होने के बाद 10 दिन तक जब इन लोग प्रार्थना कर रहे थे तब आया पवित्र आत्मा इन्हीं के ऊपर. प्रेज़ द लॉर्ड. पहले पवित्र आत्मा यीशु मसीह के लिए आया था. ముందు పరిశుద్ధాత్మ యేసయ్య గురించి వచ్చిండు. अभी पवित्र आत्मा इंसानों के लिए आया था. ఈసారి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనుషుల మీదకి వచ్చాడు. ఇప్పుడు మనుషుల మీదకి వస్తే యేసయ్య చెప్పినట్టుగా మీరు నాకన్నా గొప్ప గొప్ప కార్యాలు చేస్తలు యోహాను సువార్త 14వ అధ్యాయంలో రాసుంది. यूहन्ना की पुस्तक 14 अध्याय में लिखा है तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे. ఆ పనులు ఎప్పుడు చేస్తారు అంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీ మధ్యకు వచ్చినప్పుడు. वो काम आप कब करोगे अगर पूछा जाए तो जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा. समझे? पवित्र आत्मा आपके जीवन में आने के लिए పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీ జీవితంలో రావడానికి ఎలాంటి కండిషన్ లేదు. कोई भी कंडीशन नहीं है. पवित्र आत्मा उपवास करने से ही आएगा आप नहीं बोल सकते. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఉపాసన చేస్తేనే మీ మీదికి వస్తాడు అని రాసి లేదు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ఓ కొత్తగా యేసుని నమ్మిన వ్యక్తి ఎంత పరిశుద్ధుడు. एक नया व्यक्ति जो मसीह में अभी अभी आ रहा है वो कितना पवित्र है, वो कितना उपवास किया. ఆయన ఎంత ఉపాసన చేసిన కొత్తగా క్రీస్తులో వచ్చే వ్యక్తి. ఆయన ఎంత భక్తిపరుడు. वो कितना भक्ति से भरा वाला व्यक्ति है जो मसीह में अभी अभी आ रहा है. ले బైబిల్లో లేని బోధలు చెప్తా ఉన్నారు ఈ మధ్య పాస్టర్లు. బైబిల్ में जो नहीं लिखा है वो चीज सिखा रहे पास्टर लोग. लेकिन बाइबल में यह जरूर लिखा है अगर आप यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र और अपना उद्धारकर्ता मानते हो वो बिना पवित्र आत्मा के आप बोल ही नहीं सकते. కానీ బైబిల్లో రాసిన మాట ఏంటంటే నువ్వు గనుక యేసయ్యని
సొంత రక్షకుడుగా అంగీకరిస్తే, యేసయ్యే దైవ కుమారుడు అని నువ్వు నమ్మితే, వితౌట్ ఈ యేసయ్యని అలా అనడానికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు లేనిది నువ్వు అనలేవు ఆట. ఆయన ఉంటేనే అనగలుగుతావు. वो रहने से ही बोल पाएंगे. अभी मैं 2 सप्ताह पहले या 3 सप्ताह पहले मेरे बड़े पिताजी से मिलने गया. నేను ఒక 2-3 వారాల క్రితము మా పెదనాన్నగారితో కలవడానికి వెళ్ళాను. ఆయన ఇప్పుడు సంఘంలోకి వెళ్ళేసి 2 నెలలు కూడా అవుతలా. वो मसीह में जाके 2 महीना भी नहीं हो रहा. वो लोगों को क्या बता रहे हैं अच्छे से सुनना. ఆయన మనుషులకు ఏం చెప్తాడో మంచి వినాలి. వాళ్ళన్నరాట వచ్చేసి, ఏందయ్యా సన్యాసి, నువ్వు దేవుని నమ్ముకుంటానవు, వాళ్ళు పొక్కల పెడతలయ్యా, పురుగులు పడతాయి, పురుగులు మనం తింటాయ్యా. మన దాంట్లో చూడు, ఒక్కసారి కాల్స్తే మట్టి అంటే బూడిదైపోతాం, ఏ రందే లేదు. अच्छे से सुनना. कुछ लोग मेरे बड़े पिताजी के पास आके, सन्यासी जी सुनो, पहले तो आप गांव के बड़े आदमी हो, देखो उन लोग ना आपको गड्ढा में लगाएंगे, कीड़ा मन खाएगा आप. हम लोग हिंदू में देखो, जलाते ही साथ एकदम राख बन जाते, कोई तकलीफ ही नहीं है, बोल के मेरे बड़े पिताजी से बोला गया. कितना दिन का विश्वासी है? 2-3 महीने का. ఎన్ని రోజుల విశ్వాసి? 2-3 నెలల విశ్వాసి. మా పెదనాన్నగారు ఇచ్చిన ఆన్సర్ ఇప్పటిదాకా మీరు ఎవరు ఇయ్యలేరు అనుకుంటున్నా. हमारे बड़े पिताजी जो उत्तर उन लोगों को दिए, मैं विश्वास करता हूँ कि आज तक वैसा आंसर आप कभी किसी को नहीं दिए. वो बोले उन लोगों से, तुम लोग यहां भी जलोगे वहां भी जलोगे, मैं नहीं जलूंगा. మీరు ఇక్కడ గిర కాలుతారు, అక్కడ గిర కాలుతారు, నేను కాల. ఎందుకంటే నాకు యేసయ్య దొరికిండు, క్యోంకి మేరకు యేసు మసీహ్ మిలా. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ఈ 2 నెలల వ్యక్తికి ఈ విశ్వాసం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ये 2 महीने का व्यक्ति जो है अभी मसीह में जा रहा है, कट्टर हिंदू हमारे परिवार में, ये व्यक्ति को इतना विश्वास कहां से आया? बाइबल में लिखा है, पवित्र आत्मा के पास विश्वास का वरदान भी है. బైబిల్లో రాసింది, పరిశుద్ధాత్మ దగ్గర విశ్వాసం అనే వరం కూడా ఉందట. ఇక్కడ ఏం రాసిందంటే, एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ. ఒకేసారి పెద్ద స్వరముతో ఒక పెద్ద తుఫాను వచ్చినట్టుగా అనిపించిందట. ఏడికి? వీళ్ళు ప్రార్థన చేసే కాడికి వచ్చేసి వీళ్ళున్న ఇల్లంతా ఊగిపోయిందట. ये जो घर में बैठे थे वो गूंज गया करके लिखा है. ఊగిపోయింది. ఆ ఇల్లంతా ఆ స్వరంతో నిండిపోయిందట, గూంజిన. ఆ తర్వాత అయిన పని ఏంటంటే, और उन्हें आग की सी जीबे पटकती हुई दिखाई दी, उनमें से हर एक के पास 8 ठहरी. వాళ్ళలోని కాట అగ్ని నాలికలు ఇలా పడుకుంటా కనిపించినాయి అట. जैसे आग ऐसा ऐसा जलता है ना, वैसा वैसा दिखा. और ఇంకా వాళ్ళందరిలో కనిపించిందట. అది కనిపించిన తర్వాత ఏం రాసి ఉన్నదంటే, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे. వాళ్ళందరూ పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడ్డారట. కొత్త కొత్త మాటలు మాట్లాడు స్టార్ట్ చేసిందట. ఇక్కడ ఏం రాసిందంటే, यहाँ क्या लिखा है, वो सब कोई पवित्र आत्मा से भर गए और परमेश्वर ने उनको बोलने का जो सामर्थ्य दिया, उसके अनुसार अन्य अन्य भाषा बोलना स्टार्ट कर दी. దేవుడు వాళ్ళకి పరిశుద్ధాత్మని ఇచ్చిండట. దేవుని ఆత్మ వాళ్ళకి ఏ భాష మాట్లాడటానికి సాయం చేసిండో
ఆ భాష వాళ్ళు మాట్లాడి స్టార్ట్ చేసింది. ఇప్పుడే అర్థమైంది నాకు, కొత్త భాష ఏం మాట్లాడుతుంటే. అన్య భాష ఉన్నది. నేను అనుకుంటాను మరి ప్రతి క్రైస్తవుడు అన్య భాష మాట్లాడాలి మరి పరిశుద్ధాత్మ వస్తే. అవునా కాదా? కొత్తగా మాట్లాడాలి, కొత్త భాష మాట్లాడాలి. వాళ్ళు ఏం భాష మాట్లాడిందంటే 14 ప్రాంతాల భాషలు మాట్లాడిన వాళ్ళు. उन लोग क्या भाषा बात किए बोलने से 14 प्रकार का नया नया भाषा बात किए. अगर हम लोग भी पवित्र आत्मा पाते हैं तो हम लोग को भी नया भाषा आना चाहिए. अब सबसे कमाल का बात क्या है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मसीह में आने के बाद हर व्यक्ति का भाषा ही पहले बदलता है. पहला क्या बोलेगा मालूम? पहले बोलता था पूरा दुनिया में सबका मालिक एक है बोलता था. हाँ, अब सब मालिक ही है बोलता था. ముందేమనేదంటే లోకంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ దేవుళ్ళే, అందరికి ఒక్కడే దేవుడు అనేది. అందరు దేవుళ్ళే, అందరికి ఒక్కడే దేవుడు అనేది. క్రీస్తులో వచ్చినాక ఆయన భాష ఎట్లా మారుతుందంటే అందరు దయ్యాలే, ఒక్కడే దేవుడు అంటాడు. सब भूत चुड़ैल शैतान है, एक ही परमेश्वर है बोलता है. नया भाषा सीख लिया भैया, समझ में आ रहा है? तब तक बीवी को पापिस्ताना बोलता था, दयम बट्टिंदाना बोलता था, गालियां देता था. तब तक वो अपनी बीवी को, बच्चों को गालियां देता था. अब उनको प्रेम से बुलाता है ना. सही बोल रहा हूं? सबसे पहले भाषा ही बदलता है. तब तक अन्य जातियों के साथ मिलके अन्य जाति वाला भाषा बात करता था. उन भाषा में गालियां भी था, अभद्र व्यवहार था, अशुद्ध बातें भी थी. అప్పటి వరకు యేసుల రాకమునుపు ఆయన మాట్లాడే మాటలలో తిట్లుండేది, చెడిపోయిన మాటలు ఉండేది. వాళ్ళు ఎలా బూతులు మాట్లాడితే ఈయన అలాగా బూతులు మాట్లాడేవాడు. కానీ క్రీస్తులో వచ్చిన తర్వాత ఆయన జీవితంలో మొట్టమొదటిగా మారేది ఏంది తెలుసా? భాషే. ఎవ్వరికి వాల్యూ ఇయ్యనోడు కూడా పాస్టర్ ముంగట అయ్యగారు అని నిలబడతాడు. किसी को वैल्यू नहीं देता था हिंदू में रहते समय, अन्य जाति में रहते समय. लेकिन जब वो मसीह में आता है, पास्टर के सामने झुक जाता है, बोले पास्टर साहब साहब बोलना स्टार्ट कर देता है. नहीं तो पहले वही व्यक्ति पास्टर को गाली देता था. इनको काम धंधा कुछ नहीं है, सबको क्रिश्चियन बना घूम रहे. ముందు అయినే వ్యక్తి, అలాంటి వ్యక్తే బూతులు తిట్టేవాడు. వీళ్ళకి పని పాట లేదు, అందరు నేషనల్ చేసి తిప్పుతానని. అర్థమవుతుందా? మొట్టమొదటిగా మారేది భాషే. హల్లెలూయా. అప్పుడు ఆయన అన్నాడు, ఎప్పుడు అందరు దేవుళ్ళే అని అన్నాడు. तब नहीं बोलेगा सब लोग परमेश्वर ये नहीं बोलेगा. वो ये बोल सकता है, हो सकता है सब लोग ईश्वर है, लेकिन परम ईश्वर मेरा यीशु मसीह है. ఆమేన్. అందరూ దేవుళ్ళే అన్నా కూడా అందరికన్నా నిజమైన గొప్ప దేవుడు మాత్రం నా యేసు దేవుడే అని చెప్తాడు. మారిందా లేదా భాష? ఒక సిస్టర్ ఒక పాట మంచిది తెలుగులో వాడింది. సిలువని చూడగానే నా బ్రతికెంతో మారింది, ऐसा करके స్టైలు మారింది, నా నడక మారింది, స్టైలు మారింది, నా నడక మారింది. ప్రసన్న బోల్డ్ ఛానల్ పేరు, బోల్డ్. అక్కగారి పాట చూడాలంటే ప్రసన్న బోల్డ్ అని మీరు కొడితే ఆమె బూతులు ఇంత మంచిగా తిడుతుంది. ఈ మధ్య ఒక పాస్టర్ని బూతులు కూడా తిట్టింది ప్రసన్న బోల్డ్ అక్క. ఆమె పాడిన పాట స్టైలు మారిందట, మాట మారిందట, నడక మారింది. యేసులోకి వస్తే, मसीह में आने से आपका स्टाइल बदल, आप स्टाइलिश नहीं बनेंगे, आप सिंपल बनेंगे. आपका बात करने का तरीका और अच्छा बनेगा, और आपका रहन सहन और अच्छा बनेगा. స్టైల్ మారుద్ది మీది, నడకలు మారుతాయి, నడవడిక మారుతుంది, మాట తీరు మారుద్ది. ఎప్పుడు? పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీలోకి వచ్చినప్పుడు. కానీ ఇప్పటికీ ఇంకా స్టైల్ కొట్టాలి, ఇంకా స్టైల్లలో ఉండాలి అని బ్రతుకుతే మాత్రము
దేవుడు ఊరుకోడు. నువ్వు మారనట్టే, మారు మనసు పొందనట్టే. अगर आज भी आप स्टाइल मारना चाह रहे, आप स्टाइल में रहना चाह रहे, मैं लिख के दे सकता हूं आपके जीवन अभी तक नहीं बदला. దేవుడు వస్తే అన్నీ మారుతాయి నెమ్మదిగా. ఇంకా మారకపోతే మార్చుకోండి. पवित्र आत्मा या यीशु मसीह आपके जीवन में आने से धीरे धीरे सब बदलता है. हालेलुया. आइए मैं ये बता के बंद करना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ये नहीं देखता है कि आप पापी हो. यीशु मसीह ये नहीं देखता है कि आप श्रापित हो. यीशु मसीह ये नहीं देखता है कि आप बीमार हो. अपना पवित्र आत्मा दे देता है. ऐसा ఇది చూడరు నువ్వు పాపివి అని, ఏసా ఇది చూడరు నీలో శ్రాపాలు ఉన్నాయని, ఏసా ఇది చూడరు నీలో రోగాలు ఉన్నాయని. ఏసయ్య నిన్ను ప్రేమిస్తాడు కాబట్టి ఆయన పరిశుద్ధాత్మని ఖచ్చితంగా ఇస్తాడు, ప్రతి వ్యక్తికి ఇస్తాడు. పరిశుద్ధాత్మ లేకుంటే ఒక క్రైస్తవుడే గాడు. बिना पवित्र आत्मा का एक क्रिश्चियन ही नहीं है. वो जीने वाला मौत से बदतर जिंदगी है. ఆయన బ్రతికేది మరణం కన్నా పాపిష్టి జీవితమే పరిశుద్ధాత్మ లేకుండా బ్రతుకుతే. हालेलुया. मौत से भी बदतर जीवन जीना है तो पवित्र आत्मा के बगैर जीना. अगर मौत से जीवन से भी अच्छा जीवन जीना है, ప్రాణం కన్నా మంచిగా బ్రతకాలి, ఈ జీవితం కన్నా మంచి జీవితం బ్రతకాలంటే పరిశుద్ధాత్మను కోరుకో. जीवन में और अच्छा जीना चाहते हो तो पवित्र आत्मा को अपने जीवन में बुला लेना. आइए हम अपने आंखों को बंद करें. కళ్ళు మూసుకొని ప్రార్థన చేసుకుందామమ్మా. కళ్ళు మూసుకోవాలి. అయా నీకే వందనాలు తండ్రి, అయా నీకు వందనాలు తండ్రి. ప్రభు तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद. हम तेरे पास आते, మేము నీ దగ్గరికి నీ చెంతకు వస్తున్నామయ్యా. మాకు పరిశుద్ధాత్మ దేవుణ్ణి నువ్వు ఎప్పుడో ఇచ్చావు, అయితే తన కార్యం చేయడం మాత్రం మా క్రియల వల్ల నా మానేసింది. आपने पवित्र आत्मा को हमको बहुत पहले दिया, लेकिन वो काम करता जो है वो अब नहीं कर रहा है, क्योंकि हम लोग ऐसा कोई गलत काम किए हैं. दया से पवित्र आत्मा जी, यीशु मसीह पिता, हम आपसे माफ़ी मांगते हैं. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడా, యేసయ్యా తండ్రి దేవుడా, మేము మీతో క్షమాపణ కోరుకుంటున్నామయ్యా. మాలో ఉన్న పరిశుద్ధాత్మ పనిచేయను గాక. हमारे में पवित्र आत्मा काम करने पाए, हमारे जीवन यीशु के नाम से बदल जाए. మా జీవితాలు యేసు నామంలో మారును గాక. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడా మా లోనికి రా. पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे बीच में आ, हमारे अंदर आ. हमको सब कुछ एडवाइस कर. మాకు ప్రతిదీ చెప్పయ్యా, ఎలా ఉండాలో ఎలా ఉండకూడదు, कैसा रहना है कैसा नहीं रहना है. पवित्र आत्मा तू हमको लीड कर. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడా మమ్మల్ని లీడింగ్ చేయి, నువ్వే నడిపించు, మంచి మార్గంలో నడిపించు. अच्छा मार्ग में चलाना, वचन में चलाना, వాక్యంలో నడిపించు, నీ జీవ మార్గంలో నడిపించు. तेरे जीवन के मार्ग में चलाना. पवित्र आत्मा हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడా పూర్ణ మనసుతో నిన్ను స్వాగతం పలుకుతున్నామయ్యా. మా జీవితంలోకి రా, हमारे जीवनों में आइए. ये वचन सुने वाले सारे जन के जीवन में काम करना. ఈ వాక్యం విన్న ప్రతి బిడ్డ జీవితంలో పనిచేయ తండ్రి. ఈ చిన్న ప్రార్థన, ఈ చిన్న వాక్యం, ये छोटा सा प्रार्थना और ये छोटा सा वचन तेरे कदमों के पास रखते, నీ కాళ్ళ దగ్గర పెట్టుకుంటూ యేసు నామమున అడుగుతున్నాం యేసయ్యా. यीशु के नाम से मांगते हैं यीशु. आमेन आमेन. सबों को जय मसीह. అందరికీ వందనాలు. आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, इंस्टाग्राम और फेसबुक में मुझे फॉलो करें. जय